सत श्री अकाल, मैं परमिंदर तेजा रे सारे दर्शकों का न्यूज़ 18 की महा कवरेज दे विच स्वागत है। किसानी अंदोलन नूं लैके महा कवरेज पल पल की अपडेट, पल पल दी तस्वीरां असीं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। साडीआं पूरीआं टीमां दिल्ली के वख-वख बॉर्डरां ते डटियां होईयां ने ते साडी यही कोशिश है कि सही सटीक जानकारी, भरोसेमंद जानकारी, पल पल की तस्वीर, पल पल की अपडेट साडे दर्शकों तक पहुंच सके। रुख करदे हां किसानी अंदोलन दे नाल जुड़ी हुई सब तो वड्डी खबर दा। बीकेयू उगराहां दी बराड़ी दे विच धरना देण तो ना कर दी है। बीकेयू उगराहां नूं उन्हां दा कहना है कि बराड़ी दे विच उन्हां दे वल्लों धरना नहीं दिता जाएगा। जंतर मंतर ते धरना देण दे लई बीकेयू उगराहां अड़ी हुई है। इजाजत मिलण तक दिल्ली बॉर्डर ते ही धरना देण दा ऐलान किया गया है। गल बाकी किसान जथेबंदियां दी कीती जावे तां बाकी किसान जथेबंदियां दा बराड़ी दे विच धरने नूं लैके लगातार मंथन जारी है। ज्यादातर जथेबंदियां बराड़ी जाण दे विरोध दे विच ने। सूत्रां दे हवाले ते वड्डी खबर है कि ज्यादातर जथेबंदियां बराड़ी जाण दे विरोध दे विच ने। मीटिंग तो बाद बाकी जथेबंदियां दा स्टैंड क्लीयर होवेगा, स्पष्ट होवेगा। तो ग्राउंड जीरो तो लगातार साडी टीम डटी हुई है। सीधा रुख करते हैं रोहित बंसल दा। रोहित बंसल सांपला हरियाणा तो लाइव जुड़े हुए ने। रोहित, अपडेट जानना चाहांगे फिलहाल जिहड़ा किसानां दा लंबा काफला है, वड्डा काफला है, कित्थे तक पहुंचा है? दिल्ली दे बॉर्डर तक पहुंचण नूं कितना होर समा लगेगा? जी बिल्कुल, इस वक्त जो भारतीय किसान यूनियन उगराहां दा काफला वो सांपला नूं भी क्रॉस कर चुका है और लगातार दिल्ली दे वल वध रहा है। तुसीं तस्वीरां मेरे पीछे देख सकते हो, काफ़ी लंबा काफला। और जो उगराहां दावा कर रही है ये काफला करीब 60 किलोमीटर तो ज़्यादा लंबा, 60 किलोमीटर तो जमा लंबा काफला किया जा रहा है। और सब तो बेहद खूबसूरत तस्वीरां तुहाडे तक असीं पहुंचा रहे हैं। सब तो पहला ये तस्वीरां तुसीं न्यूज़ 18 पंजाब ते देख सकते हो। बहुत उच्ची जगह दी तस्वीरां ने जिथों तुसीं लंबी दूरी तक का काफला देख सकते हो। जिन्नी दूरी तक तुसीं देखोगे तुहानूं काफला नजर आएगा, तुहानूं लंबी दूरी तक काफला नजर आएगा। काफले दीयां गड्डियां तुसीं साफ तौर ते देख सकते हो कि किस तरह लंबियां दूरियां दे विच काफला आ रहा है। इन्हां दे पिछे ट्रैक्टर ट्रालियां आ रही ने, गड्डियां आ रही ने। लगातार जिहड़े किसान ने वो दिल्ली वल नूं कूच कर रहे ने। जींद तो लैके लगातार जिहड़ियां गड्डियां ने वो अगे वध रही ने। लगातार गड्डियां अगे वध रही ने, ट्रैक्टर अगे वध रहे ने। तुसीं देख सकते हो कि काफले दीयां तस्वीरां, सब तो उच्ची जगह दीयां तस्वीरां तुहाडे तक असीं पहुंचा रहे हैं। लगातार तुहाडे तक तस्वीरां पहुंचा रहे हैं काफले दीयां सब तो बेहद। रोहित, दिल्ली दा कितना क वक्फा हो रहा है, कितना क समा होर लगेगा दिल्ली पहुंचदे इस काफले नूं? जे मैं दिल्ली दी गल करां तां दिल्ली दे विच करीब हुण तो 40 तो 45 मिनट दे विच शायद ये काफला दिल्ली तक पहुंच जाएगा। पर काफला काफ़ी लंबा होने करके टाइम लग रहा है। और लगातार जगह जगह ते किसान ने, जगह जगह ते किसान नज़र आ रहे ने। इस करके थोड़ा काफला हौली चल रहा है क्योंकि ट्रैक्टरों की गिनती काफ़ी ज़्यादा। ट्रैक्टर उन्नी स्पीड से नहीं चल पाते जिन्नी स्पीड से गड्डियां कारां नज़र चल पाउंदियां। और साफ तौर पर जगह जगह ते किसान ने असीं देख रहे हैं। जींद तो लग के सवेरे असीं जींद तो अपना सफ़र शुरू किया सी। जदों असीं जींद तो चले सी तां हुण करीब जींद तो अगे असीं एरिया लंघ चुके हैं, रोहतक क्रॉस कर चुके हैं। जी बिल्कुल। रोहित, इस वड्डे काफले दे विच बीकेयू एकता उगराहां जथेबंदियां जां होर जथेबंदियां भी शामिल ने? जिहड़ा काफला तुहानूं इस वक्त टीवी स्क्रीन ते नजर आ रहा है बीकेयू उगराहां दा काफला। पर इसे रूट के जरिए भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुरा भी इसे काफले के जरिए आ रही है। भारतीय किसान यूनियन डकोदा भी इसे काफले के जरिए नजर आ रही है। और लगातार पर सब तो अहम गल यह है कि जिहड़ा सब तो वड्डा काफला इस राह विचों आ रहा है वो भारतीय किसान यूनियन उगराहां दा काफला है। उगराहां एक पिंड का नाम है जिस दे नाम ते एक यूनियन बनाई गई है, उगराहां यूनियन। जोगिंदर सिंह उगराहां इन्हां दी प्रधानगी करते हैं। और यह यूनियन ने दावा किया सी कि 2 लाख तो ज़्यादा किसान साडे इस धरने दे विच जाणगे। और 1,10,000 किसान है जिहड़े वो खनौरी दे रास्ते हरियाणा दे विच आउणगे। और दूजे पासे जिहड़े 90,000 के करीब किसान ने वो दूजा रास्ता जिहड़ा असीं कह रहे हैं कि डबली दे रास्ते जिहड़ा मुक्तसर और बठिंडा दे एरिया उत्थों किसान आउणगे। और टोटल 2 लाख किसानां दा दावा किया गया सी। और रोहतक आके ये जिहड़ा काफिला पूरा इकट्ठा हो जाता है। रोहतक आके खनौरी वाला काफला और दूसरा काफला इकट्ठा हो जाता है। और 2 लाख किसानां दा काफला, 2 लाख जिस दे विच सैकड़े हज़ारां गड्डियां ने तुहानूं नज़र आ रही ने। किस तरह लगातार इस तरह ही नारेबाजी की जा रही है नौजवानों वालों। बठिंडे का लैके चले हुए ने, दूजे पासे मुक्तसर तो एरिए के काफ़ी बंदे आए हुए ने, पटियाला तो आए हुए ने। और साफ तौर पर मोटरसाइकिल का नंबर जो तुम देखोगे
PB 11 ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਬੇहद ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੋਹਿਤ ਜੇਕਰ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ, ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਧਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਕਾਫਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਕਰੀਬ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਵੜਿੰਗ ਖੇੜਾ, ਇਕਾਈ ਵੜਿੰਗ ਖੇੜਾ ਦੀ ਏਕਤੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਕਤਾ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ, ਮੁੱਢੀ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਏਰੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 2-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ। ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਸਹੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਾਂਪਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਪੰਕਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਂਪਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਥਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ?
देख परमिंदर इस वेले भी मीटिंग जी चल रही है और किसान आगू ये तय कर रहे हैं कि ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਣੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ 'ਚ ਸਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰੇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕੋਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਔਰ ਆਗੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਆਗੂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੰਟਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਗਰਾਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਗੂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਹਾਕਮ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰਾੜੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਲੋੜ ਪਈ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਛੇੜਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰਾੜੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਲੰਬੀ ਹਲਕਾ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਟਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁੰਨਿਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਸਹੌਲੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ? ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰ ਇਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। ਜੀਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀਰਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ, ਜੀਰਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਾਂ ਆਖਣਗੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ।
ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਬਰਾੜੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬਰਾੜੀ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਝੰਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। तमाम ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਗਰਾਹਾ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਗਰਾਹਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਧਰ ਬੈਠੋਗੇ? ਇਹ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਚ ਪਰੋਈਆਂ ਗਈਆਂ 31 ਹੈ ਜਾਂ 32 ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀਆਂ। BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਜੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ? ਮੰਥਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, फैसला लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जो किसान संगठन हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि करना क्या है, दिल्ली जाना है या दिल्ली के बाहर इसी तरह बॉर्डर पर बैठना है, ये अभी तय नहीं है। लेकिन ज़्यादातर किसान जिनसे हम सुबह से बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें यहीं पर बैठना चाहिए ताकि केंद्र सरकार पर दबाव ज़्यादा मजबूती के साथ बनाया जा सके। और परमिंदर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा दिल्ली बॉर्डर की वो तस्वीरें, और हमने दरअसल आकलन करने की कोशिश की है कि कितनी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उसका अंदाज़ा अभी भी मैं नहीं लगा पाया हूँ। उसका कारण यह है कि आप अगर देखेंगे जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ, मैं दिल्ली बॉर्डर से करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पर आया हूँ। हम आपको दिखाने की तस्वीरों में कोशिश करेंगे। आप सामने एक बोर्ड देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है गुरु तेग बहादुर मेमोरियल, और इसकी दूरी यहाँ से 2 किलोमीटर है। यानी कि 2 किलोमीटर तक ये गुरु तेग बहादुर जो मेमोरियल है बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पर है, हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर, और यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे हम इस वक्त खड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि 2 किलोमीटर इसी तरीके से जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, किसान हैं, वो इसी तरीके से हैं। और यहाँ से जहाँ से हम खड़े हैं और हरियाणा की तरफ अगर हम नज़र डालें तो अभी भी ये सिलसिला ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि कितने ट्रैक्टर ट्रॉली होंगे, कितने ट्रक होंगे, कितनी दूसरे व्हीकल्स होंगे, कितनी संख्या में किसान होंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हज़ारों की जो तादाद है किसानों की वो यहाँ पर पहुँची है। पंजाब के अलग अलग ज़िलों से, पंजाब के अलग अलग गाँव से, हरियाणा के गाँव से बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और एक तरीके से जो उनके ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो घर का रूप ले चुके हैं। उनको बिल्कुल घरों के रूप में तब्दील कर दिया गया है। उनको ऊपर से कवर किया गया है तिरपाल के साथ, ताकि अगर सर्दी का मौसम है उससे बचा जा सके, बारिश से बचा जा सके। और इसी तरीके से लंबी जो लाइन है ये हमें चलती हुई दिखाई देगी। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ट्रक हैं या ट्रैक्टर्स हैं उन पे किस तरीके की व्यवस्था की हुई है। देखिए ये अब तक हम ज़्यादातर ट्रैक्टर देखते आए, लेकिन एक ये ट्रक है, बड़ा ट्राला है, और इसमें देखेंगे आप कि किस तरीके से जो किसान हैं वो इसी में सवार होकर पंजाब से यहाँ पर पहुँचे थे। इस पर चढ़ने के लिए एक यहाँ पर सीढ़ी भी है। हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की और दिखाने की कि किस तरीके से इसमें व्यवस्थाएँ की गई हैं। जी, सत श्री अकाल जी। ये देखिए, ये ऐसा नहीं लगता कि कोई ट्रक, ऐसा लगता है किसी के घर में आप आए हैं। अंदर सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जी, क्या तैयारी चल रही है? ये चाय की सर, चाय की सिर्फ चाय और खाना सब यही बनता है? खाना तो बनता, खाना तो छक लिया, पर चाय की तैयारी है। हमें ये बताइए कि हम 2 किलोमीटर यहाँ पर खड़े हैं बॉर्डर से, कितनी दूर इस तरीके से ट्रक हैं जो खड़े होंगे? कम से कम 10-20 किलोमीटर दूर। कम से कम 10 किलोमीटर तो दूर, 10-20 ज़्यादा तो है। परविंदर, इसी तरीके से बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूर जो है इसी तरीके से लाइन है, और यहाँ से मैं ऊंचाई से देख पा रहा हूँ। हालांकि हम कैमरे से नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि कैमरा पर्सन लालता प्रसाद नीचे इस वक्त हैं। बहुत दूर तक सिर्फ हमें ट्रैक्टर और ट्रॉली नज़र आ रहे हैं। इस बीच हम दिखाएंगे अंदर। देखिए किस तरीके से बेडिंग की हुई है। मैं जूते पहने हैं, शायद मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा।
देखिए यहाँ पर किसान किस तरीके से इसके अंदर रहते हैं, सोने की व्यवस्था। ये बताइए जी, किस तरीके से 2-3 दिन हो गए, इसमें किस तरीके से आप समय गुजार रहे हैं? ये 25 ਤਰੀਕ से हम ਤੁਰੇ हैं अपने पंजाब से ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡਾ 26-27 ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, 5-6 ਬੈਰੀਅਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋੜ ਆਏ ਆ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਢਲੀ ਬੈਰੀਅਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ट्रैक्टर ट्राली लेकर लोग आए, आप तो सीधा ट्रक ही लिया है? ट्रैक्टर भी लेंदे आ, ट्रालियां भी लेंदी आ। ज़्यादा ट्रालियां ट्राली ट्रैक्टर आए। आपका अनुमान क्या है, कितने ट्रक और इस तरह से ट्रैक्टर्स होंगे, कितनी दूर तक खड़े हैं? मेरा ख्याल साढ़े साथी ने बताया कि 10-12 किलोमीटर घटो घट भी 23 किलोमीटर पीछे खड़े हैं। 23 किलोमीटर और पीछे इस तरीके से है। जी आप आगे आ सकते हैं। ये बताइए कि किसान क्या चाहते हैं? अब यही बॉर्डर पर आप लोग बैठना चाहते हैं या दिल्ली जाना चाहते हैं जी, क्या राय है? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਾਂਗੇ, ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬੰਦ ਹੋਊ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਜਿਵੇਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸਟੀਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।